Good afternoon, students. Welcome to the next session on our subject, that is Basics of Civil Engineering, in which we have started with our chapter number 2, which includes your environmental engineering, water resource engineering, and infrastructure engineering. Okay. And the part that we have started in our previous session, previous discussion, is nothing but what is the need of making the water treatment, why we are going to treat the water. Okay, so some purposes we have discussed in our previous session. Can anybody throw a light on that? Can anybody elaborate which points we have discussed? Previous session मध्ये कुठला कुठला point आपण discuss केलेला होता? Why we need to treat the water? पाण्याची ट्रीटमेंट का करत असतो आपण? To kill all pathogenic germs which are harmful to human health. Okay. Any other? To remove the unpleasant and objectionable taste and odors from the water. Okay, good. Now any other student can give me the answer. To remove the dissolved gas and color of water. Okay, good. Anyone else? To make water fit or for domestic, industrial, and commercial uses. And last, to remove microorganisms and colloidal matters. Good, very good, very good. So you have given all the answers correct. Now let's start with this discussion part. My screen is visible to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay, full screen or half screen? Hello? Full screen display, sir. Okay, okay, no problem. So today in today's session, we are going to discuss at first the outline for the water treatment plants. And then we are going to start with the discussion, that is what are the contents or what are the parts of that particular water treatment plants, what is their meaning, how we are going to use it, what are their applications. Okay, so firstly, we have started our discussion with the introduction. As you know, water treatment. Okay, we are going to treat the water, that is we are going to make that water suitable for the drinking purpose, for agricultural purpose, or for any other industrial purpose. So we are going to do that. Okay, then objectives of the water treatment, the second point that we are going to discuss. As already we have discussed, our main objective is to make the water suitable for any kind of application. It may be for drinking, for your domestic, for industrial, for agricultural purpose. Conventional water treatment plant layout. So that is the next thing that we are going to discuss. Okay, एखादं जलशुद्धीकरण केंद्र कसं असतं, त्यामधले त्याचे काय काय घटक असतात जलशुद्धीकरण केंद्राचे. ठीक आहे, म्हणजे स्टेप 1 मध्ये काय केलं जातं, जसं तुम्ही आपण आपल्या फर्स्ट चॅप्टर मध्ये डिस्कस केलं की बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शनच्या स्टेप्स काय काय आहेत. आपण सुरुवात कशी करतो, आपण आधी साईट क्लिअर करतो, मग लेआउट त्याचा ड्रॉ करतो, लेआउट मार्कआउट करतो, त्यानंतर तुम्ही खड्डे भरायला घेता, मग कॉलम फाउंडेशन, मग कॉलम, मग प्लिंथ बीम, मग तुमचं सबस्ट्रक्चर सुपरस्ट्रक्चरचा पार्ट येते, अप्पर प्लिंथ तुमचे अप्पर बीम आणि अप्पर स्लॅब असेल, मग वॉल असेल, मग पेंटिंग प्लास्टरिंग, अशा पद्धतीने तुम्ही कन्स्ट्रक्शन करता. तसंच पाणी जे काही तुम्ही शुद्ध करणार आहात, whatever the water that you are going to treat it, you are going to treat it by following some steps, and that steps we are going to discuss in detail. So what are the steps to purify the water? Okay, so what are the steps to purify the water? Like your screening is there. Then plain sedimentation aided with coagulation. Okay, now these words you find it difficult, sir, खूप heavy words. Sedimentation म्हणजे काय, coagulation म्हणजे काय असतं. Then filtration is there, disinfection is there, aeration is there, and softening is there. So some steps that we need to follow as far as our water treatment is considered. So let's start with this discussion. Yes. Introduction. As you know, what is water treatment? Water treatment is the process of making the water suitable or acceptable for an end use, that is for your any kind of purpose. We are going to remove whatever the bacteria, colloidal matters, your germs, pathogenic germs, then microorganisms, or some suspended solids which have been there, which we are going to remove it completely. Some dissolved gases are there.
So we are going to make that water as suitable for the drinking or any other purpose. But very important in case of your water treatment plants, what is important? The amount and type of treatment process. The amount and type of treatment, कुठल्या पद्धतीने तुम्ही ते जलशुद्धीकरण करणार आहात, ठीक आहे, that we called it as treatment trend. It always depends upon the quality of raw water. It always depends upon the quality of raw water and the various standards which are required after the treatment. खूप महत्वाचा घटक असतो कुठल्याही वॉटर ट्रीटमेंटसाठी किंवा ज्यावेळेस तुम्हाला जलशुद्धीकरण करायचं असेल तर त्यासाठी सगळ्यात महत्वाचा घटक आहे ते म्हणजे तुम्हाला कुठल्या टाईपची ट्रीटमेंट प्रोसेस फॉलो करायची आहे. ते कशावरती डिपेंड आहे? इट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ रॉ वॉटर. म्हणजे समुद्रातून आलेलं खारं पाणी असेल ते पाणी शुद्ध करण्याची प्रोसेस डेफिनेटली इट इज डिफरंट बिकॉज कंटेंट्स ऑफ दॅट वॉटर इज टोटली डिफरंट. एखादं इंडस्ट्रियल वेस्ट असेल, वेस्ट वॉटर असेल, अगेन दॅट रॉ वॉटर क्वालिटी इज टोटली डिफरंट. किंवा तुम्ही धरणामध्ये जे काही पाणी साचवलेलं आहे ते वॉटर, अगेन द क्वालिटी ऑफ द रॉ वॉटर इज गोइंग टू डिफर अँड वी हॅव टू मेक द चेंजेस इन आवर ट्रीटमेंट प्रोसेस अकॉर्डिंगली. जसं तुमची रॉ वॉटरची क्वालिटी आहे त्यानुसार आपण ट्रीटमेंट प्रोसेस तयार करत असतो. ठीक आहे, म्हणजे त्या पाण्यासाठी काय आवश्यक आहे, जर त्याला मला शुद्ध करायचं असेल, इफ आय वॉन्ट टू ट्रीट दॅट वॉटर, which methodology I have to adopt. Which methodology I have to adopt. ओके, हा सगळ्यात महत्वाचा पार्ट असतो आपल्या वॉटर ट्रीटमेंटसाठी. बघा मुलांनो, सगळ्यात महत्वाचं आहे वॉटर ट्रीट करणं. आता काल जसं आपण डिस्कस केलं ते आपल्या प्रिव्हियस सेशन मध्ये, नळ आपल्या प्रत्येकाच्या घरी नळ कनेक्शन आहे, बरोबर आहे. तुम्हाला पाणी येते कुठून तरी येते, ग्रामपंचायत असू द्या, नगरपालिका असू द्या, महानगरपालिका असू द्या, तुमच्या घरामध्ये नळ बसवलेले आहेत. ठीक आहे, तरी सुद्धा हे जे पाणी आहे हे तुमचे जलशुद्धीकरण केंद्रातून आलेलं असतं, वॉटर फिल्टर होऊन आलेलं आहे, ते ट्रीट होऊन आलेलं आहे. तरी सुद्धा आपण आपल्या घरामध्ये आरओ किंवा वॉटर प्युरिफायर्स बसवतो, बिकॉज आवर एम इज टू मेक द वॉटर मोर प्युअर. ओके, आपल्याला हे पाणी शुद्ध करायचं, खूप चांगलं असलं पाहिजे, आपल्याला जे ड्रिंकिंग वॉटर आहे खूप चांगलं असलं पाहिजे. ओके, तरी सुद्धा आपण प्युअर करतो. बघा हे जे काही वॉटर आहे हे ट्रीटमेंट जितकी महत्वाची आहे तितकंच महत्वाचं त्याचं कॉन्झर्वेशन सुद्धा आहे. मी हा पार्ट मुद्दाम तुमच्याशी डिस्कस करतोय कारण मला काही तुम्हाला इनपुट्स द्यायचे. सध्या या संपूर्ण जगामध्ये पाण्याची परिस्थिती काय आहे, सगळ्यांना माहिती की बाबा सर 29% जलसाठा आहे, 71% तुमची लँड आहे. अरे पण आपल्याकडे ड्रिंकिंग वॉटर हे फक्त 2 ते 3% अवेलेबल आहे संपूर्ण भूतलावरती. 2 ते 3% प्युअर ड्रिंकिंग साठी, जे तुमच्या रिव्हर्स मध्ये वगैरे जे काही वॉटर असेल. ते वॉटर कॉन्झर्व करणं, त्याचं प्रॉपर युटिलायझेशन करणं खूप महत्वाचं फॅक्टर आहे. आणि त्यासाठी मला तुम्हाला काही स्टॅटिस्टिक्स सांगायचे. दिस पार्ट इज जस्ट फॉर युअर ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन, नॉट गोइंग टू रिलेट बट यू मस्ट नो. सो आय विल शेअर द नेक्स्ट स्क्रीन विथ यू. Yes, can you see this today's reality? Okay, this screen which I have presented. Okay, so this data has been taken in 2017. ठीक आहे, 2017 साली हे डेटा एक जगासमोर आलेला आहे की वॉट एव्हर द वर्ल्ड वी आर हॅव्हिंग, वॉट आर द पॉप्युलेशन, ग्लोबल पॉप्युलेशन वी कॉल्ड इट एज. So out of that there are 785 million people across the global population that we have. 785 million people remain without even basic drinking water services. हा 2017 सर्वे आहे. ओके, all over the world, all over the global, there are around 785 million people who remain without basic facilities of drinking water. त्यांच्याकडे पिण्याच्या पाण्याच्या फॅसिलिटीजच नाहीयेत. 785 मिलियन लोक आहेत बघा आपल्याकडे संपूर्ण भूतलावरती. 5 पैकी 2 लोक असे आहेत की ज्यांच्याकडे अजूनही हात धुण्यासाठी साबण किंवा पाणी नाहीये अवेलेबल. ठीक आहे, दे डोंट हॅव द फॅसिलिटी टू वॉश देअर हँड्स विथ द सोप अँड द वॉटर ॲट होम. घरामध्ये पाणी ते they don't have the facility to clean their hands with the soap and the water at their home. 2 out of 5. That is again very strange. Okay, this is the thing we need to concern. ठीक आहे, हे काळजी करण्याचा कारण प्रमुख भाग आहे आपला. There is 1 out of 4 people or the area where the healthcare facilities, they don't have the drinking water services.
म्हणजे काय काय तुम्ही हॉस्पिटल्स बघताय, मोठमोठी सरकारी रुग्णालय असेल, ग्रामीण रुग्णालय असेल, किंवा इतर कुठल्या हेल्थ केअर फॅसिलिटीज, ठीक आहे, कुठल्या असू शकतात त्या हेल्थ केअर फॅसिलिटीज. या हेल्थ केअर फॅसिलिटीज म्हणजे 4 पैकी एक हेल्थ केअर फॅसिलिटी अशी सापडेल तुम्हाला की जिथे ड्रिंकिंग वॉटरची फॅसिलिटी अवेलेबल नाही. हॉस्पिटलमध्ये जाताय, देयर इज नो ड्रिंकिंग वॉटर, सेफ ड्रिंकिंग वॉटर ज्याला तुम्ही म्हणता, ठीक आहे. खूप एक दुर्दैवाचा भाग म्हणूया आपण. देन देयर इज वन प्रेडिक्शन, येस, बाय 2030 म्हणजे येणाऱ्या 9 वर्षानंतर, ठीक आहे, देयर आर 700 मिलियन पीपल would be displaced by the intense water scarcity. मुद्दाम तो इंटेन्स हा शब्द बोल्ड केलाय वेगळ्या फॉन्ट मध्ये तुमच्याशी अधिक निगडीत राहावं म्हणून. असं एक प्रेडिक्शन आहे की 2030 मध्ये जवळपास 700 मिलियन लोक ते पाण्याचा प्रचंड प्रॉब्लेम फेस करणार आहेत. त्यांना पिण्यासाठी पाणी अवेलेबल नसणार आहे, डोमेस्टिक पर्पजसाठी वॉटर अवेलेबल नसणार आहे, ड्रिंकिंग पर्पजसाठी, ऍग्रिकल्चरल पर्पजसाठी. कारण जर शेती नाही, शेतीला जगवायची जर असेल तर पाणी लागणार आहे. नुसती काळी भोर सुपीक माती असून उपयोग नाही, त्यासाठी तुम्हाला तिथं पाणी लागणार. जर पाणीच नसेल तर शेती येणार नाही, आणि जर शेतीच आली नाही तर खाणार काय, ठीक आहे. पैसा तर खाऊ शकत नाही आपण, किती कमवलं तर खायला भाजीच लागते, बरोबर आहे. सो there is one prediction across the global which has been there that up to the end of year 2030 there are around 700 million people who are going to face a big problem of water scarcity. खूप मोठा प्रॉब्लेम फेस करणार होता. 2 billion people live in the countries experience the high water stress. 2 अब्ज लोक, ठीक आहे, 2 billion people on this planet or on this global, they are experiencing a very high water stress. ठीक आहे, पाण्याच्या फॅसिलिटीज अवेलेबल नाही त्यांच्याकडे. सो दिस इज द थिंग दॅट वी नीड टू कन्सर्न, ठीक आहे. एक प्रमुख काळजी करायचं कारण आपण वॉटर ट्रीटमेंट शिकणारच आहोत, पण एन्व्हायरमेंट मुद्दाम आपला हा एन्व्हायरमेंटल इंजिनिअरिंगचा भाग की जो टोटली वॉटरशी रिलेटेड आहे. तर हा भाग सुरुवात करण्यापूर्वी मलाही तुम्हाला इन्फॉर्मेशन शेअर करायची होती, कारण कॉन्झर्वेशन ऑफ वॉटर खूप महत्वाचं आहे. तुम्हाला माहिती आहे आपली व्हॉट इज द पर कॅपिटल डिमांड ऑफ अ ह्युमन बिंग. एखाद्या माणसाला एका दिवसामध्ये 24 तासाच्या स्पॅन मध्ये किती वॉटर लागतं? डू यू हॅव एनी डिजिट विथ यू? आहे का तुम्हाला माहिती? 4 लिटर. किती? 3-4 लिटर. 3 ते 4 लिटर. ओके, दॅट इज जस्ट फॉर ड्रिंकिंग. फक्त पिण्यासाठी लागते तेवढं पाणी. फॉर अदर युजेस, डोमेस्टिक युजेस, कपडे धुणे, भांडी घासणे, इतर काय जे काही डोमेस्टिक युजेस आहेत, एका व्यक्तीला किती पाणी लागतं एका दिवसामध्ये? 50 लिटर. 50 लिटर्स. Okay, any other digit anyone is having? Anyone? We called it as per capita demand. त्या कन्सेप्टला पर कॅपिटा डिमांड असं म्हटलं जातं. तर साधारणतः एका माणसाला दिवसभरात जवळपास 35 लिटर्स ऑफ वॉटर लागतं आपल्याला, कन्झ्युम करतो आपण 35 लिटर. आणि 35 पैकी निश्चितपणे 2-3 लिटर तर तुम्ही नुसतं वेस्ट करता. म्हणजे घोडभर प्यायचं ना, हांडाभर सांडून द्यायचं, ठीक आहे. ग्लासभर पाणी घ्यायचं, 2 घोट प्यायचं, बाकीचं पाणी टाकून देतो आपण, ठीक आहे. बघितलं असेल खूप साऱ्या ठिकाणी असं बघायला भेटतं चित्र, हॉटेल्समध्ये मोठमोठ्या, ठीक आहे. सुज्ञ लोक असतात पण अशा चुका करत असतात त्या, ठीक आहे. प्यायचं पाणी इतकी स्कॅरिटी आहे, आपण एवढे प्रॉब्लेम फेस करणार आहोत इन अपकमिंग इयर्स. सो वी हॅव टू प्रिझर्व द वॉटर, दॅट इज आवर फर्स्ट अजेंडा, ठीक आहे. वॉटर कॉन्झर्वेशन करणे आहे, ते पाणी व्यवस्थित वापर. तुम्हाला साऊथ आफ्रिकेचं उदाहरण तुम्ही बघितलं असेल, ठीक आहे, की जिथे शहरांमध्ये पिण्याचं पाणी हे विकत घ्यावं लागतं, ते पण त्यांना 8-8 दिवसांनी भेटतं. जर तुम्हाला डोमेस्टिक यूज कपडे धुवायचे असेल तरी सुद्धा त्यांना पाणी तिथं विकत घ्यावं लागते, फक्त पिण्यासाठीच नाही. तेही 8 आणि 10 दिवसांनी एकदा भेटते, ठीक आहे. तेही एकदा लिमिटेड क्वांटिटीमध्ये. तुम्हाला 50 लिटर पाणी, 10 लिटर पाणी दिले, तेवढ्यातच तुम्हाला 4 दिवस भागवायचे. सो इतकी वाईट कंडिशन आत्ता चाललेली, ठीक आहे, अक्रॉस दी ग्लोब. असे खूप सारे कंट्रीज आहेत की जिथे हे प्रॉब्लेम फेस करतात लोक. आणि भारत वी आर नॉट मिस व्हेरी लॉंग टू दॅट, ठीक आहे. आपण हे फार दूर नाही होत त्याच्यापासून, फार लवकर ही परिस्थिती येऊ शकते आपल्यावरती सुद्धा. त्यामुळे वॉटर कन्झर्वेशन खूप महत्वाचा भाग आहे. इस्रायल सारखा छोटा देश असेल की ज्याचा एरिया इट इज इक्विव्हॅलंट टू आवर महाराष्ट्र स्टेट,
ठीक आहे. इस्रायल एक असा देश आहे की ज्याचा एरिया आहे आपला महाराष्ट्र राज्याच्या बरोबर आहे. तिथं त्यांनी 30 पेक्षा जास्त सॅलिनेशन सेंटर्स चालू केलेले आहेत. म्हणजे समुद्रातलं खाऱ्या पाण्यावरती ट्रीटमेंट करून हे पाणी पिण्यायोग्य होऊ शकतं का यावरती खूप मोठा रिसर्च त्यांचं चालू आहे. ठीक आहे. पिण्याचं पाणी समुद्रातलं पाणी पिण्यायोग्य होऊ शकतं का यासाठी, कारण ती गरज आहे. जर तिथे जर आपण सक्सेसफुल झालो आणि जर त्या प्रमाणामध्ये जर झाले, ठीक आहे, तर आपला वॉटरचा जो सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम असणार आहे तर तो आपण रिमूव्ह करू शकतो. आपल्या भारतामध्ये सुद्धा यावरती रिसर्च खूप चालू आहे की समुद्रातलं खारं पाणी पिण्यायोग्य बनवता येऊ शकतं का. त्यासाठी मोठमोठे सॅलिनेशन सेंटर्स, त्याची ट्रीटमेंट आहे, वॉटरवरती ट्रीटमेंट करतात, की जो भाग आपण आपल्या पुढच्या काही सेशन्स मध्ये डिस्कस करणार आहोत. ठीक आहे. सो दॅट इज व्हॉट वी हॅव टू थिंक ऑन. हे आपल्याला महत्वाचा पार्ट आहे आणि आपल्याला तो असला पाहिजे लक्षात. ठीक आहे. सो दिस इज व्हॉट आय हॅव टू डिस्कस विथ यू. आपलं लातूर एक खूप जवळचं तुमच्या उदाहरण आहे. तुम्ही मागच्या काही वर्षांमध्ये बघितलं असेल, बाय ट्रेन तिथे पाणी आणलंय, बरोबर आहे ना. रेल्वेने पाणी आणण्यात आलं तर लातूरमध्ये एक किती लोक गर्दी करतात. आणि आपल्याकडे सुद्धा उन्हाळ्यामध्ये तुम्ही दरवर्षी प्रॉब्लेम बघता, टँकर्स मागवली जातात. ठीक आहे. त्यामुळे बी रेडी, वी आर गोइंग टू फेस अ बिग प्रॉब्लेम रिलेटेड टू वॉटर इन आवर अपकमिंग स्पॅन. ओके, सो कमिंग बॅक टू दिस सेशन. येस, हा पार्ट आपण डिस्कस करत होतो, इंट्रोडक्शन. आफ्टर दॅट objectives already we have discussed. Our main objective or main ultimate aim is to make the water suitable for other drinking purpose. ठीक आहे. पिण्यायोग्य बनवणे पाण्याला, हेच आपलं ऑब्जेक्टिव्ह आहे. ठीक आहे. and it is again at a reasonable cost. ठीक आहे. it is again at a reasonable cost. नाही तर पाणी विकत घ्यावं लागतंय. आतापासून तुम्ही बघितलं असेल खूप साऱ्या गावांमध्ये असे पाण्याचे फिल्टर्स वगैरे बसवलेले असतात. आता मी खूप साऱ्या ठिकाणी पाहिलेलं आहे. 5 रुपये लिटर पाणी आहे, 2 रुपये लिटर पाणी आहे. ठीक आहे. 10 रुपयाला 20 लिटर पाणी भेटते, म्हणजे 2 रुपये लिटर पाणी पडतंय. ठीक आहे. आपल्या गावामध्ये सुद्धा, इथल्या लोकल विसिनिटीमध्ये सुद्धा तुम्हाला असं बघायला भेटेल, कारण पिण्याचं पाणी नाहीये, नळ कनेक्शन नसेल किंवा फॅसिलिटीज नाही म्हणून पाण्याची, पाणी विकत घ्यावं लागतं. आपल्याकडे तरी कमी आहे, काही काही ठिकाणी 5 रुपये पर लिटर इतका वॉटरचा रेट आहे तो एका लिटरला पिण्याच्या पाण्याचा, आणि हा वाढत जाणार इन अपकमिंग स्पॅन. ठीक आहे. जर पाणी राहिलंच नाही तर. ओके, नेक्स्ट सम स्टँडर्ड्स आर देअर फॉर यू. दॅट इज वी कॉल्ड इज इंडियन स्टँडर्ड फॉर द ड्रिंकिंग वॉटर पर्पज. म्हणजे ह्या पाण्यामध्ये जे काही घटक आहेत, ठीक आहे, जसं आपण डिस्कस केलं तर पाण्याचे काहीतरी गुणधर्म आहेत. ठीक आहे. सगळ्यात महत्वाचा फॅक्टर काय असतो माहिती का, वॉटर ट्रीटमेंटसाठी आपल्याला कुठल्या पर्पज साठी ते वॉटर युटिलाइज करायचं. म्हणजे तुम्हाला एखादा प्रॉडक्ट फॉर्मेशन करायचं आहे, ठीक आहे, कुठलाही प्रॉडक्ट असू दे. आता हे किचन पाहताय, महत्वाचा फोकस असतो तुमच्या वॉटर ट्रीटमेंटसाठी. ठीक आहे. वॉटर मला ट्रीटमेंट करायची आहे, कशासाठी करायची, माझा पर्पज काय, मी कशासाठी युटिलाइज करतो, माझा प्रॉडक्ट काय, मग त्या प्रॉडक्टसाठी पाण्याचे काय गुणधर्म असले पाहिजे, त्यातले काही आपण हायलाइट्स केलेत या प्रेझेंटेशन मध्ये. यू कॅन सी द फिजिकल प्रॉपर्टीज विच आर बीन देअर, लाईक देअर टर्बिडिटी, colors, taste and orders. We are going to explain in detail one by one, so don't bother about that. Then in the chemical properties, we are going to keep a focus on the pH value, very important. As you know, water should not be acidic or it should not be completely basic. Okay, it must be neutral, in between 6 to 8 the pH value ranges from. Okay, then total dissolved solids in the water, we are going to calculate in mg per liter. Okay, then total hardness of the water, total chloride contents, sulfates, fluoride content, nitrates present in the water, calcium, iron. Okay, so these are the points, physical properties that one must know. Even आपल्या कन्स्ट्रक्शन सेक्टर मध्ये सुद्धा तुम्ही बघितलं असेल, पाण्याचा पीएच हा 6 ते 8 च्या मध्येच पाहिजे. ठीक आहे. जो काही पाण्याचा पीएच असणार आहे हा 6 ते 8 च्या मध्येच असला पाहिजे. जर तो पीएच जास्त असेल किंवा कमी असेल तर चालत नाही. जो काही पीएच असणार आहे पाण्याचा 6 ते 8 मध्ये असला पाहिजे कन्स्ट्रक्शन सेक्टरला. तसंच तुम्ही कुठल्या पर्पज साठी युटिलाइज करता, कन्स्ट्रक्शन साठी, ड्रिंकिंग साठी, ऍग्रिकल्चरल. आता ऍग्रिकल्चर साठी तर खूप महत्वाचा घटक आहे पाणी, म्हणजे कारण आपली जी काही पिकं असतात
ठीक आहे. तुम्ही त्याच्यामध्ये काही सेंद्रिय खत किंवा रासायनिक खत टाकता, तुमच्या मातीचा काही गुणधर्म असतो, आणि जर पाण्यामध्ये सपोज अल्कलिनिटी जास्त आहे, क्लोराईडचं कंटेंट जास्त आहे, मग ते तुमच्या पिकावरती कदाचित त्याचा एक विपरीत परिणाम असा होऊ शकतो. ठीक आहे. तुमच्या वॉटरवरती त्याचे क्लोराईड कंटेंट जास्त असतील किंवा त्याच्या कुठले फिजिकल प्रॉपर्टी, नायट्रेट्सचं प्रमाण जास्त आहे, सल्फेटचं प्रमाण, चांगलेही होऊ शकतात आणि विपरीतही होऊ शकतात. असं काही हे नाही. टर्बिडिटी जास्त, खूप दूषित पाणी आहे, सगळं शेवाळ असलं, ठीक आहे, टर्बिडिटी मध्ये बघता येईल तुम्हाला. त्याला नॅफ्थॅलिक टर्बिडिटी युनिट असं म्हटलं जातं, NTU. ठीक आहे. तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला दिसतं पाण्यामध्ये किती प्रमाणात शेवाळ आहे. ठीक आहे. मग ह्या ज्या फिजिकल प्रॉपर्टीज आहेत वॉटरच्या, ऍज पर दी इंडियन स्टँडर्ड्स वी मस्ट नो, ऍज पर अवर इंडियन स्टँडर्ड्स वी मस्ट नो दिस डिजिट्स. ठीक आहे. मग हे त्याची एक कॉमन रेंज दिलेली आहे. यू कॅन टेक द पिक्चर ऑफ दिस इन युअर मोबाईल and then you can copy it in your notebook also. Indian standards for the drinking water. ओके. आता यामध्ये एक महत्वाचा भाग आहे. आपल्याकडे जे काही कन्स्ट्रक्शन ऍक्टिव्हिटीज चालतात याच्या वॉटरची टेस्टिंग आपण करत असतो आपल्या इथे. इवन आय हॅव हँडल दॅट प्रोजेक्ट ऑल्सो, वेअर वी आर गोइंग टू चेक द pH value at first, then the total dissolved solids percentage, chloride content and fluoride content. Turbidity also we are going to calculate. Okay. So these are some Indian standards. Total dissolved solids, the range is 500 to 1500 mg per liter. Chloride contents, again 200 to 250 mg per liter. Sulfates, 150 to 200 mg per liter. So this is the tolerable or desirable limit, and this is the maximum limit. जर 200 नसेल 400 पर्यंत सुद्धा घेतलं जाऊ शकतो. दिस इज मॅक्सिमम लिमिट. जर तुमच्याकडे कुठलाही अल्टरनेटिव्ह सोर्स अवेलेबल नसेल तर, जर तुमच्याकडे कुठलाही अल्टरनेटिव्ह सोर्स अवेलेबल नसेल तर 400 mg पर लिटर हे सुद्धा सल्फेटचं पर्सेंटेज तुम्ही घेऊ शकता. ओके. एनीवन इज हॅव्हिंग एनी डाऊट इन दिस पार्ट ऑफ डिस्कशन? सर हे एक्झामला विचारलं जातं का? नाही. इट इज जस्ट फॉर युअर ऍडिशनल इन्फॉर्मेशन. एक्झामला ड्रिंकिंग वॉटरचे पॅरामीटर्स फक्त pH 1-2 विचारले जाऊ शकते. pH विचारतात जास्तीत जास्त, किंवा टर्बिडिटी. ठीक आहे. pH सगळ्यात जास्त विचारतात. pH माहिती असणं गरजेचं आहे. pH म्हणजे काय माहिती आहे ना? एनीवन कॅन गिव्ह मी द डेफिनेशन. केमिस्ट्री मध्ये शिकलं ना तुम्ही, pH म्हणजे काय असतो? नेगेटिव्ह लॉगॅरिथम. व्हॉट इज pH? Negative logarithm of the hydrogen ion concentration. Negative logarithm of the hydrogen ion concentration. बरं. आता असं अज्युम करा की मला यातला काहीच शब्द माहिती नाही, मला लॉगॅरिथम हा शब्दच माहिती नाही. मग तुम्ही pH म्हणजे काय, कसं डिफाइन करता? Concentration of H plus ion. Concentration of H plus ions. Very good. Percentage or concentration of H plus ions. ठीक आहे. So this is the way that you can do it. So my dear students, I think we have to conclude this meeting as your next session is at 3:50. Correct? आपलं सेशन आज थोडंसं उशिरा चालू झालंय, 2:40 पहिलं सेशन कदाचित तुमचं उशिरा चालू झालं असेल, परंतु आता 2:15 पुढचं सेशन आहे. And that is why we will stop here for our today's session. Okay, my voice is audible to everyone now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So at this particular time, I will stop my discussion over at this moment, and whatever the part that is conventional water treatment plant layouts, we will discuss this further part in our next session. Okay. So let me take your attendance. Okay. So I will stop here, stop my discussion at this moment. Thank you everyone for attending the session. Have a great day. Goodbye.